القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 40 تفسیریں بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا یہ تھا قال، اب آتے ہیں حال کی طرف۔ یہ فرمانے کے بعد حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لا الہ الا اللہ اس کی ضرب دی تو کیا ہوا؟ مجمع میں چیخوں پکار پڑ گئی، تفرات آ گیا، ہاؤ ہو کا شور پڑ گیا، اور محدث ابن جوزی جو سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ پر اعتراض کیا کرتا تھا، اس کی حالت یہ تھی، قلائد الجواہر اٹھا کر دیکھیں اس کے اندر لکھا ہوا موجود ہے کہ ان کی حالت یہ تھی کہ انہوں نے اپنے گریبان کو ہاتھ ڈالا اور گریبان چاک کر دیا، اور اپنے کپڑے چاک کرنے کے بعد محدث ابن جوزی اس حد تک کہ ان پر وجد کی کیفیات طاری ہو چکی تھیں جو کنٹرول میں نہیں آتے۔ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کے کلام سے جب حال کا لفظ میرے زبان پر آیا تو میرے ذہن میں یہ واقعہ آ گیا، ورنہ بیان میں کچھ اور کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ کنو حال سنا دل دا کوئی محرم راز نہیں ملے دا، کنو حال سنا دل دا کوئی محرم راز نہیں ملے دا، سہ سہ سانس طبیب کماون پئی پڑیاں جھول پلان۔ آپ اپنی مقامی زبان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ طبیب آتے ہیں، نفس چیک کرتے ہیں، نسخے تجویز کرتے ہیں، پانی کے ساتھ کئی ادویہ کی پڑیاں گھول گھول کر مجھے پلاتے ہیں۔ سہ سہ سانس طبیب کماون کئی پڑیاں جھول پلاون، پوے فرق نہیں، پوے فرق نہیں، ایک دل دا کنو حال سنا دل دا، کنو حال سنا دل دا کوئی محرم راز نہیں ملے۔ اس بچے نے گریبان چاک کر دیا، کیا ہوا اسے؟ اس بچے کے آنسو جاری تھے، اب بھی اس کی آنکھیں نمناک ہیں۔ کیا ہوا؟ کسی نے مارا ہے؟ 6 فٹ کا جوان ہے، کیوں آنسو جاری ہے؟ یہ دل کی بات ہے، یہ لفظوں سے سمجھائی نہیں جا سکتی۔ یہ کوئی طلب کرنے والا ہو، ہاں زبان حال سے پھر اس کو پڑھائی جا سکتی ہے۔ لسان النطق کے انہو اخرسن، علماء فرماتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے، قلم دوات نہیں ہے، یہ لکھی نہیں جا سکتی۔ یہ کیفیت کیا ہے؟ حوالہ جات میرے ذہن میں کافی آ رہے ہیں، لیکن وقت بڑے اختصار کا تقاضا کر رہا ہے۔ کوئی سننے والا کل میری اس گفتگو کو سننے کے بعد اگر میں یہیں سٹاپ کر دوں تو وہ کہہ سکتا ہے کہ مقرر نے صرف حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ بیان کرنے کے بعد ختم کر دیا۔ تاریخ کا واقعہ ایک ولی اللہ کا واقعہ بیان کر دیا، کوئی حدیث بیان نہیں کیا، حالانکہ میں پہلے قرآن کی آیت مبارکہ بیان کر چکا ہوں۔ اللہ کوئی حدیث بیان نہیں کی، کیونکہ ملتزم
सीधी सोच नहीं ना है, सोच में नक्श है ना, उसमें एतराज सोचना होता है। वो ये कह सकता है कोई हदीस बयान नहीं की। आइए अब जरा हदीस पाक में बयान कर ज्यादा तो वक्त नहीं है, एक हदीस पाक बयान कर देता हूं और जिससे सारा मसला हल हो जाएगा। मस्जिद हो, खाना काबा हो, दुनिया के अंदर खाना काबा बड़ी मुअज़्ज़ज़ जगह है ना, सारी मस्जिदों से बढ़कर एहतराम तो खाना काबा है ना, लेकिन खाना काबा से भी बढ़कर एहतराम है तो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है, क्योंकि वो बारगाह वो है जिसके आदाब खुद खुदा बताता, और वो बारगाह वो है जिसके बारे में खालिक़ कायनात इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्य व ला तजहरू लहू बिल क़ौलि कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ऐ ईमान वालों, मेरे महबूब की बारगाह में आकर अपनी आवाजों को ऊंचा न करो। अगर तुम ऐसा करोगे और आपको ऐसा बुलाओगे जैसे आपस में एक दूसरे को बुलाते हो तो क्या होगा? अन तहबता अमालुकुम, तुम्हारे आमाल ज़ाया हो जाएंगे, व अंतुम ला तशऊरून, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अमाल ज़ाया कब होते हैं? अमाल ज़ाया उस वक्त होते हैं जब मोमिन गैर मोमिन बन जाए, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, मुर्तद हो जाए, दायरा इस्लाम से खारिज हो जाए, तो फिर उसके तमाम नेक अमाल जो है वो ज़ाया हो जाते हैं। रब ने बता दिया कि मेरी प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में आने वालों, यहाँ अगर तुम बेअदबी करोगे तो क्या होगा? तुम बेईमान हो जाओगे। मस्जिद की बेअदबी करने वाले के बारे में भी कुरान पाक में कोई ऐसी आयत है? कहीं से आपने मसला सुना है तो पढ़ा है? अगर किसी माँ के लाल को ये पता हो तो मुझे बता दे, मुझे पता नहीं है। किसी हदीस के अंदर ये मसला बयान हुआ हो कि जो मस्जिद की बेअदबी करता है वो काफिर हो जाता है, वो मुर्तद हो जाता है, उसके अमाल ज़ाया हो जाते हैं? नहीं, वो एक ही बारगाह खालिक़ कायनात ने वाज़ेह अल्फाज में इरशाद फरमाया है कि वो एक ही बारगाह है, वो है दर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आइए नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर आपकी मौजूदगी में आपके सामने वजद और रकत और तवाजब की हदीस मैं आपके सामने बयान करने लगा हूं, और बयान किस हवाले से करने लगा हूं? उस शख्सियत की किताब के हवाले से बयान करने लगा हूं जिसके बारे में उलमाए अहले सुन्नत, फुक़हाए अहले सुन्नत ये कहते हैं कि वो ऐसी शख्सियत है कि जिनको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं,